ठीक है ना। तो आ अपने चीज़ बन गई कि आ अपने को फार्मूला सैट हो गया। हुण इस फार्मूले दे विच आ रीडबर्ग कांस्टेंट दी वैल्यू ये भी तुसीं याद करनी है। हुण जे मैं इहदे उत्ते कंडीशन लग गई, हुण आ वाले फार्मूले दे विच तां इट इज़ रियली वेरी जनरल, when electron is moving from n2 to n1 you can use this formula। n2 कुछ भी हो सकता है ते n1 भी कुछ भी हो सकता है। बट जे मैं इसते कंडीशन लगा दिया कि सर n1 दे उत्ते मैं कंडीशन लगाती भी n1 is equal to 1, फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਪ ਮਾਰੋ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਸਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। The spectrum that results when any electron jump into the first shell from any shell, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜੰਪ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ठीक है। तो ठीक है, इतने मैं वेव नंबर की टर्म च लिखा होया, तुसीं वेव नंबर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखियो, 1/λ आ जाऊगा। ठीक है, ये चीज़ जो भी आएगी कोई भी वेरीएशन होएगी तो जो रे अपने को इमिट होएगी दैट इज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्ट्रावायलेट रेस निकलणगीਆਂ। ठीक, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 912 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਟੂ 1216 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਬੱਚਾ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ है? देखो एक बार मैं तुहानूं दुबारा दसदा कि जिवें आपां इस दी गल कीती, इहदे विच अपने कोले कितों भी इलैक्ट्रॉन आ सकता है, बट इलैक्ट्रॉन आएगा n इज इक्वल टू 1 दे विच ही। इलैक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 च छाल मारे, होर किते ना जंप करे, पहली चीज़। दूजी चीज़, जदों इहदे विचों दी जिहड़ी भी लाइट इमिट होएगी ओहदी फ्रीकुएंसी विल बी मैचिंग अल्ट्रावायलेट रेस। ये तुसीं याद रखना, लाइमन सीरीज़ दे विच जदों भी कोई ट्रांजिशन होएगा इलैक्ट्रॉन दा, जे नीचे होया तो अल्ट्रावायलेट रेज विल बी प्रोड्यूस्ड। जे उपर नूं गया, मान लो 1 दे विचों जंप मार के 2 च गया, 1 दे विचों जंप मार के 5 च चला गया, तो अल्ट्रावायलेट रे उसने एब्जॉर्ब की होनी है। तो इसकी जी वेवलेंथ की जी रेंज आ जाती है वो रेंज भी आपने इतने लिखी हुई है, एंड दैट रेंज विल कम आउट टू बी 912 टू 1216 एंगस्ट्रॉम। इन्नी एंगस्ट्रॉम की अपनी रेंज होनी चाहिए। आ तुहानूं याद होना चाहिए, की याद होना चाहिए? नाम, नाम दे विच n1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। a the spectrum that results when electron jump from any shell। ठीक है, आ वाला अपना फार्मूला ध्यान च रखो कि इत्थे आपने वैल्यू 1 पुट की लेकिन इत्थे नहीं की। आ रेंज याद होनी चाहिए है। तो किहड़ी चीज़ नूं प्रोड्यूस करूगी? यूवी रेज प्रोड्यूस करनगियां। ये चीज़ बहुत जरूरी है, मैथ की फॉलोइंग च बड़ी बार आ जाती है कि यूवी रेज किवें प्रोड्यूस होंदियां। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है हाउ यूवी रेज आर प्रोड्यूस्ड, तो तुहानूं कहना पऊगा कि सर लाइमन सीरीज इन बाल्मर, लाइमन सीरीज इन बोहर हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। ठीक है, चलो इदों अगे चलते हैं आप। हुण आ गए अपने को अगे बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज दे विच की आ जाऊगा? द इलैक्ट्रॉन जंप टू द सैकेंड शैल फ्रॉम एनी ऑफ द हायर शैल। इहदे विच शैल नंबर 1 की तो आपां गल ही नहीं करनी, शैल नंबर 1 की गल नहीं करनी। 3 4 5 6 7 8 चों छाल मारनी है, किहदे विच 2 च मारनी है। तो 1 च की हो रहा है? 1 च कुछ नहीं हो रहा, 1 दे इलैक्ट्रॉन 1 च ही रह गए, ना तो 1 च आपां गए ते ना 1 चों निकले। जे 1 च कोई भी डिस्टरबेंस हुई तो लाइमन सीरीज की जनरेशन हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाऊगी। इमिशन स्पैक्टर है ना, तो इमिशन जो आऊगी वो आपको अल्ट्रावायलेट रे दिखूगी, तो आप चाहते हैं भी अल्ट्रावायलेट रे मैंने ना दिखे, तो इस करके अपने को आ गया बाल्मर सीरीज। सिंपल गल है, ये आ चीज़ इनू चाहे ना याद करो तो चल जाऊगा, कोई कम नहीं। इन्नी गल याद रखना है कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस विजिबल रे। जो भी ऐसी चीज़ कोई आएगी, जो कोई भी इलैक्ट्रॉन हायर चों नंबर 2 च छाल मारूगा तो आपको एक कलर सेंसेशन अपनी अख च होएगी, आपको कलर नजर आए। हुण जिवें मैं तुहानूं दसदा, जिवें मान लो वाईफाई है, तुसीं भी वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मैं भी वाईफाई यूज़ कर रहा, दे आर ऑल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट की वो तुहानूं दिखदी है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैनूं दिख रही है इत्थे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिख नहीं रही। लेकिन जे वाइट कलर च होवे, ग्रीन कलर च होवे, ब्लू कलर का इत्थे मैं बल्ब लाया हुंदा, इत्थे ऐ करके ब्लू कलर फैलिया हुंदा, तो तुसीं कहंदे कि सर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, रैड कलर नज़र आ रहा है, तो तुसीं ये मैनूं कहंदे। तो इफैक्टिवली हो की रहा है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत तरह दी होंदियां, लेकिन जिहड़ी विजिबल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही अपने को एक तरह की इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिहड़ी आपां नूं दिखूगी। तो बाल्मर सीरीज दे विच जदों भी कोई एक्साइटेशन होया तो इत्थों की जो भी एनर्जी अपने को रिलीज हुई तो मेरे स्पैक्ट्रम के विच कदे येलो कलर की लाइन लग जूगी, ठीक है, या तुसीं कह लो रैड कलर की लाइन लग जूगी, या वायलेट कलर की लाइन लग जूगी। इस तरह आके कलर्ड लाइन्स मैनू दिखणगियां। इहदे विच तां आपां नूं यूवी रेज आ रही सी,
ਲਾਈਮਨ ਚ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਮਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲਮਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਚਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਫੰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ 4 5 6 7 8 ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇ, 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਜਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, n1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 by lambda is equal to r into 1 by 9 minus 1 by n2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ n2 4 5 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ n1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ n1 = 4, ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ n1 = 5। ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ, ਲਾਈਮਨ, ਬਾਲਮਰ, ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਲਮਰ ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਲਾਈਮਨ ਚ ਯੂਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ। Anybody having any doubt? No sir. No sir. ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਟਾ? No sir. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ 100% ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਲੀਥੀਅਮ 2+। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 1 ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2+ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਮਿਤ, ਆਰੀਅਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Yes sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਥੀਅਮ 2+। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ 2+ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ, ਤੇ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਰਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes sir. ਚਲੋ ਨਾਓ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਟੇਕ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਟੂ ਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆਲਸੋ। 2 ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, 2 ਮਿੰਟ ਉਲਟਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਹਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 1931-32 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਇਟ ਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ 1931-32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਬੇਟੂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ 1931 ਤੇ 1932 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਬੋਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੇਵ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੀਮੈਰਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਟੇਕ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਦੀ ਆਰਬਿਟਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਬਟ ਓਨਲੀ ਸਰਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਬਿਟ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਰਕੂਲਰ, ਦੇ ਆਰ ਇਲਿਪਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਆਵਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਬੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕੀਤੀ, everything is okay, but why circular? ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਲੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਲਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਲਰਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ
पहला पॉइंट आपने लिखना है कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये दो चीज़ां ने। तीसरी चीज इट डज नॉट, फिर इट डज नॉट इंक्लूड द वेव नेचर। वेव नेचर के बारे तो देखो कह नहीं सकता ना, क्योंकि वेव नेचर की तो थ्योरी बाद चों आई है। हुण आह वाली थ्योरी आई है तकरीबन तुसीं ला लो 1830 50 च, ते घट्टो घट्ट 70 साल बाद तुहाडी थ्योरी आई है वेव नेचर वाली 1931 32 च, ठीक है ना। घट्टो घट्ट 100 साल बाद तुहाडी थ्योरी आई, तो ऑब्वियसली तुहाडी आह वाली थ्योरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਦੀ ਆਰਬਿਟਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਇਲਿਪਟੀਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਸ ਆਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਹਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100% ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ देयर। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਹਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। At this point we have completed our chapter atoms. It's such a small chapter, ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 1 2 3, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 3 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਾ ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ 100% ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਬਈ I am open to criticism if anybody thinks ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 90% ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ 80% ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 80% ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। हाँ भाई एडविन कितने % समझ लग गया पूरा चैप्टर? एडविन बताएगा पहले। सर समझ आया है सर, ऐसे परसेंटेज तो नहीं कर सकता। क्यों परसेंटेज में सर इतने अच्छा समझ आया सर, मतलब अच्छा समझ आया सर। फिर 80-90%? यस सर। चलो 80-90। हाँ भाई अमरजीत तुम्हारा क्या हाल है? सुमित 75 सर। 75। सुमित बेटा आर्यन? हाँ जी सर समझ आया, बाकी जो क्वेश्चन आंसर करांगे उदो तो देखते हैं किन्ने के % समझ लग गया? ਆਪਾਂ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ % ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫੀਲਿੰਗ 80 ਤੋਂ 85। 80 ਤੋਂ 85। हाँ भाई सुमित तेरी आवाज नहीं आई अजे तक, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁमित ਦਾ ਮਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਸੁमित ਸਰ 85 ਤੱਕ ਆ ਜੀ। 85% ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਤੈਨੂੰ 75% ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪੁੱਛੋ ਡਾਊਟ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MBD ਜਾਂ JBD ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ CBSE ਦੇ ਵਾਸਤੇ MTG ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ 5 ਬੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, 5 ਬੁੱਕ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। 5 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 5 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਤਾ ਉਹ 5 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਬੁੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ YouTube ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾ ਮੇਥੋਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਬੁੱਕ। ਫਾਈਬੁੱਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਠਾ ਛਾਟਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਆਵੇ। ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਰੀਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਫ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ A1 ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ 5 ਬੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ, 2 ਮਿੰਟ। 5 ਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਚਲੋ 5 ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਲਓ ਜੀ 5 ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 761, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 5 ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮੇਨ ਬੁੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਲੂਅਰ ਆਫ ਦੀ ਥੌਮਸਨ ਮਾਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਲੂਅਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन ही वो पाया जो इंपॉर्टेंट ने। रिपीट कर दो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है, जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो बोलूंगा मैं, ठीक है ना। रुक जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने ये वाला ग्राफ देखना है बेटा। ग्राफ को रहने देना, लेकिन जो ये डायग्राम बनाया हो ना 12.4 स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑन द रदरफोर्ड मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने ग्राफ याद करना है और आपने ये ऑब्जर्वेशंस देख लेनी है।
चीज बिल्कुल वही है जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई, जो आपको मैंने यहाँ पे पीडीएफ दिया है, सेम टू सेम चीजें यहाँ से दी हुई हैं। मैंने 5 बुक से ही पढ़ाया है ये चैप्टर, इसलिए आपको बिल्कुल डिट्टो सेम चीज मिलेगी। ठीक है, फिर आ गया आगे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको ध्यान में रखना है आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम चीज हमने की हुई। फिर इम्पैक्ट पैरामीटर आ गया, देखो यही से फार्मूला उठाया है, कॉपी पेस्ट मारना है, डेफिनेशन कॉपी करनी है और यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन देखो आपके पास है, डिफाइन इम्पैक्ट पैरामीटर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, या फिर मैं पूछूं कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, ठीक है, वन इज द सेम थिंग नो। तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछने का तरीका है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। फिर रदरफोर्ड मॉडल के चीजें, और उसके बाद द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1 मार्क 2 मार्क में आ जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो यहां तक हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपके पास बोहर स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो बोहर में देखो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 764, आगे सभी, यस सर। पेज नंबर 764 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, the angular momentum L of the electron is mvr is equal to n into h by 2 pi, where n is equal to 1 2 3। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਲਓ। this is Bohr's quantization, नहीं सॉरी ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ mvr should be equal to n into h by 2 pi। ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटम, ये मैं बोर्स थ्योरी, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ कराया है ना पीडीएफ च। पहला न्यूक्लियर कंसेप्ट, फिर क्वांटम कंडीशन, फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जिवें मैं करवाया है सेम टू सेम चीज होगी जो भी इन्होंने इत्थे लिखी हुई है, 100% क्लैरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन वाइज क्लैरिटी। स्टेट दी बोर्स पोस्टुलेट फॉर एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, आ गया। इदू अगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी, एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया आगे, फंड ते एक्साइटेशन एनर्जी, बस चलो आप ऐ करते हैं। हुण तक मैं तुहानू सिर्फ इन्ना ही होमवर्क दूंगा बेटा, तुसीं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 तक तुसीं कल सारा पढ़ लेना है, सारा याद करके आना है, समझ के आना है कि भी की चीज़ है। मैं अपना सिलेबस तो पूरा हो चुका, कहने तो मैं तुहानू ये भी कह सकदा कि तुसीं सारा पढ़ लो, अगे तक कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 13 तक कर लो, बट तुसीं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लो, ठीक है। इनू कंप्लीट करने तो बाद आपां कल करांगे क्वेश्चन नंबर 8 करांगे। मैं तुहानू सारा दा सारा 5 बुक दे विचों करवा दूंगा, 5 बुक तुहाडे कोले होएगी, इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक हुण तुसीं कल पढ़ लेना बेटा, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कुछ है नहीं, अगे करा दें। हाँ बेटा जी, अगे करा दिए, करवा दो सर। टाइम देखो कितना है, 12:10। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। सब तो पहला आप वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड की हुई है इन्होंने पेज नंबर 766 क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो इतने स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड की हुई है, ठीक है। चलो तुम ऐ करियो, आह जेडे ने ना वेलोसिटी, रेडियाई ते एनर्जी, ये तुम मेरे नोट्स चो कर लियो, जिवें मैं तुहानू कराया, 5 बुक चो ना करियो। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहने दो,
क्वेश्चन नंबर 9 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 10 भी रहने दो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 भी रहने दो। ये तुसी करने हैं ਜਿਹੜੇ मैंने ਜਿਹੜੇ पीडीएफ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਚੋਂ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। स्टार्टिंग ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट लिखना है 1/λ = r। देखो लास्ट फार्मूला 1/λ = r into 1/n1² minus 1/n2²। सिंपल फार्मूला देता है इन्होंने 1/λ = r into 1/n1² minus 1/n। सिर्फ आ फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ਹੁਣ देखो नेक्स्ट पेज ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਮਨ, ਬਾਲਮਰ, ਪਾਸਟਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਮਰ ਚੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਲਾਈਮਨ, ਬਾਲਮਰ, ਪਾਸਟਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। 4-5 ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੀਮਨ ਤੇ ਸਟਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्वेश्चन नंबर 13 ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। क्वेश्चन नंबर 13 ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਟਾ ਐਟਮਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 5 ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਚੈਪਟਰ ਓਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਚੈਪਟਰ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ 5 ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर एक हाँ बोलो। सर 761 पेज से पहले सर 718 है, मतलब बीच में मिसिंग तो नहीं है सर? नहीं 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 बेटा, हाँ जी सर। मिसिंग नहीं है, बीच में से मैंने उसको ना निकाले हुए हैं पेज। ये हमने सारी की सारी बुक मैंने प्रिंट करवा ली थी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें से जो पेज नहीं चाहिए उनको मैं हटाता रहता हूँ, जैसे सिलेबस नहीं रिमूव होता रहता, ठीक है ना। तो उन चीजों को मैं रिमूव करता रहता हूँ कि यार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हटा दो वो हटा दो, ऐसे इस तरह से मैंने हटाया हुआ। तो जितना है बुक में बस आपने उतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इज इट ओके? ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बुक करनी है तो पंजाब बोर्ड वालों को एमबीडी करनी है और सीबीएसई वालों को एमटीजी चैंपियन करनी है, ठीक है ना। यही है 2 किताबें जो आपको करनी है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। दिस इज द प्रिपरेशन सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड्स के लिए बिल्कुल क्लियर है ये। लो ठीक है ना बेटा। और कुछ? अमरजीत कोई डाउट है बेटा पूछ लो। आज की क्लास अपनी No, ओवर sir. है, क्लास ओवर है बेटा हुण अपनी, ठीक है ना। चलो फिर ओके देन बाय। कल मैं तुहानू एक नवा लिंक भेजदा, उत्थे लगू क्लास। ठीक है। चलो बाय।